समस्तंकु मोर नमस्कार। मु आपण मानंकु आजिर एही ऑनलाइन श्रेणी को स्वागत जणाउछि। आजिर प्रसंग हेउछि खाद्य पानीय और स्वास्थ्य। गत आलोचना रे आमे स्वास्थ्य संपर्कीय किछि पोस्टर विषय रे जानिथिले एवं खाद्य पानीय विषय रे जानिथिले। आज आमे जानिबा आवर्जना और आवर्जनार जीवन काल मध्य रे। अच्छा केबे भावी चांती जहाकु आमे अलिया बोली भावी फोपाड़ी देउ ता भितरे हुएत किछि गुप्तधन लुचि रही थाई पारे। कथाटा टिके अजब लागुछि ना। चलंतु आजी एही रहस्यर पर्दाभास करिबा। आमर आजिर पूरा आलोचना एई गोटिए प्रश्न को नहीं, माने आमे समस्ते मिसी गोटे गुप्तधन खोजिबाकू जाउछे आ आमे देखिबा जे एई साधारण आवर्जना भितरे प्रकृतरे की संपद लुचि रहिछि। तो कौनसी गुप्तधन खोजिबा पई सबुठो जरूरी कौन? गोटे मैप, राइट? आउ आमर एई खोजा खोजिरे से मैपटा हेउछि गोटे साधारण डस्टबिन। तेणु सेई धन पाखरे पहुँचीबाकू हेले प्रथमे एहा भितरे कौन सबु अछि ताहा भल भाबरे बुझिबाकू पड़िबो। हाँ, देखिबाकू तो एइटा गोटे साधारण अड़िया गदा, किंतु टिके भलकी देखिले जणा पड़िबो जे एइटा खाली अड़िया नुहे। एइटा हेउछि संभावनारे भरपूर जिनिसर एक संग्रह। एथिरे थिबा प्रत्येक जिनिसर ना गोटे अलगा कहानी आ गोटे अलगा मूल्य अछि। बापरे, 1 कोटी टन आपण कल्पना करि पारुछंती? आ एटा तो खाली खबर कागजर हिसाब। ताहले भाबी देखंतु बाकी जिनिसगुडी को मिसिले परिमाणटा केते विशाल होई जिवो। एई तालिका को देखिले पूरा कहानीटा सामना को आसी जाउछि। गोटे पटे अछि कागज आउ बही जहाकू खूब सहजरे पुणिथरे कामरे लगेई हेबो, आउ अन्य पटे टीण, प्लास्टिक आउ काच एसबुकू तरळेई पूरापूरी नुआ जिनिस तयारी हेई पारिबो। आउ शेषरे सेई पनिपरिबा चोपा जहाकी गछ पाई अमृत भणी। देखिले तो सबु मिसी गले अलिया, किंतु अलग अलग रहिले सबु हेउछि संपद। ताहले प्रश्न उठुछि, एई लुचिथिबा मूल्य को बाहर करिबा केमिति? उत्तरटा बहुत सरल, गोटिए शब्द, पृथकीकरण। पृथकीकरणर सीधा सड़ख माने हेला जिनिस फोपाड़ीबा बेड़े ही ताकू अलगा अलगा करिबा। माने ओदा जिनिस जेमिति की खाद्य चोपा गोटे पात्ररे, आउ सुखिला जिनिस जेमिति की कागज बा प्लास्टिक आउ गोटे पात्ररे। बस एतिकी ही। कामटा छोटो किंतु एहार प्रभाव बहुत बड़। एठी देखंतु फरकटा केते स्पष्ट। गोटे पटे जेतेबेले सबु मिसी जाउछि सेतेबेले सबु किछि नष्ट हेई जाउछि। मूल्यवान जिनस भी विषाक्त अड़िया पाल्टी जाउछि। किंतु अन्य पटे जेतेबेले आमे जिनस को अलगा रखुछि प्रत्येक जिनस निजर मूल्य बंचै रखुछि एवं एहाकू पुणी थरे कामरे लगे हेउछि, माने गोटे नुआ जीवन देई हेउछि। एबे तो आमे मूड रहस्यटा जानिगले। चलंतु एबे गोटे मजादार क्विज खेलिबा आउ देखिबा आमे केते भलो भाबरे एही गुप्तधन को चिन्नी पारुछे। रेडी तो प्रथम प्रश्न आसुछि, आम डस्टबिन तालिकारे थिबा क्यों जिनिस गुड़िक केबे भी प्राकृतिक भावरे माटीरे मिसिबनी कि नष्ट हेबनी? टिके भाबंतु। जेउ माने प्लास्टिक आउ काच भाबिथिले से माने एकदम ठीक। साबास। एई जिनिस गुड़िक शह शह वर्ष पर्यंत परिवेशरे सेमिति पड़ी रही पारे, सेथिपाई एगुड़िकर पुनः चक्रण करिबा बहुत जरूरी। ओके, द्वितीय चैलेंज, सेही तालिका को देखि कहंतु केउ जिनिस गुड़िक सबुठारु शीघ्र माटीरे मिसी बढ़िया खत तयारी करि पारिबो। एकदम ठीक, पनिपरिबा आ फल चोपा। एहा ही आमर ओदा आवर्जना जहा गछ पाई प्रकृत सुना भड़ी काम करे। एहाकु रोसई घर जादू कहिले भी भूल हेबनी। आउ एबे शेष चैलेंज जहा टिके ट्रिकी अछि। एमिति केउ जिनिस अछि जहा माटीरे तो मिसी जाए किंतु सेथिपाई बहुत समय लागे, धरि नियंतु पाखापाखी 50 वर्ष पर्यंत। एहार उत्तर हेउछि कागज, बही आउ चपल भଳି जिनिस। एथुरु आमे जानिले जे प्रत्येक जिनिसर एक निर्दिष्ट जीवनचक्र अछि, आउ एहाकु बुझिबा ही उत्तम परिचालनार चाबिकाठी। क्विजरु तो जना पड़ीगला जे आमे एबे डस्टबिन कहानी भल भाबे बुझिगलेनी। ताले एबे एही ज्ञान को कामरे लगई प्रकृत संपद केमिति तयारी करिबा। देखंतु रास्ताटा बहुत सीधा और सरल। प्रथमे घरे ही ओदा और सुखिला अलिया अलगा करंतु। द्वितीय जो प्लास्टिक, काच बा कागज अछि ताकू बिक्री करि दियंतु। एथिरु किछि पैसा भी मिलिबो। आ तृतीय सेई पनिपरिबा चोपारु घरे ही बढ़िया खत बनै दियंतु। बगीचा पाई एकदम मागणारे सुपर फूड। शेषरे एही गोटिए कथा को मने रखिबा दरकार, जेतेबेले आवर्जना मिश्रित हुए नाही एहार मूल्य नष्ट हुए नाही। कथाटा केते सरल किंतु केते गभीर। मूल्यटा सबुबेले सेइठी थाए, आमको खाली ताकू मिसेई नष्ट करिबार नाही। तेबे एते सबु जानी सारिबा परे जेतेबेले आमे परवर्ती थर कौन सी डस्टबिन देखिबा
ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? କେବଳ ଅଳିଆ ନା ସୁଯୋଗରେ ଭରପୁର ଏକ ଖଜଣା ବାକ୍ସ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ, ଘରୁ ଅଳିଆ ବାହାର କରିବା। ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ କି? ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟା ଆମ ବିଷୟରେ, ଆମ ସମାଜ ବିଷୟରେ, ଏମିତିକି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ କେତେ କଥା କହିପାରେ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ହଁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଭାବୁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଯେ ଅଳିଆକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା, ସେଇଟା ଆମଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୂର ଜାଗାଟା ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି? ଏଇ ଭ୍ରମଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ନୁହେଁ? ମୁଁ ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେଲି, ମୋ କାମ ସରିଲା। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଠି ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟା ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାବନା ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଆମକୁ ଲାଗେ ହଁ ସମସ୍ୟା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସମସ୍ୟାଟା କେବଳ ତାର ଜାଗା ବଦଳି ଦେଲା। କିଛି ବି କେବେ ଗାୟବ ହୁଏନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଆଖି ଆଗରୁ ଗଲେ ମନରୁ ବି ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ ଆମ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଏହାର ଯାତ୍ରା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ, ତାପରେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ମାଟି, ପାଣି, ଏମିତିକି ପବନରେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇ ସେଇଟା ପୁଣି ଘୂରି ବୁଲି ଆମ ପାଖକୁ ହିଁ ଫେରିଆସିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସମୟର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ସେହି ଜିନିଷଟା ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଉଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି। ଏହି ଉଦାହରଣଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? କିଛି ମିନିଟ୍। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବୋତଲଟା ଏହି ପରିବେଶରେ କେତେ ଦିନ ରହେ ଜାଣନ୍ତି? ଶହେ ଶହେ ବର୍ଷ। ଏଥିରୁ ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ାକ କେବଳ କିଛି ସମୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନବେଳାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି? ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ଆବର୍ଜନା ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ଆସିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଏଥିପାଇଁ ତା ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କହିଦେଉ, ପ୍ରକୃତିରେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହା ଉପରେ ରହେନି। ଏହା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଯେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ ଆସେ ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାବେ, ନା, ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ମୋର ବି ଭାଗ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦାୟୀ। ବାସ୍, ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବଦଳ ହିଁ ସଚେତନତାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ? ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଭାବୁ କେହି ଜଣେ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ସରକାର କିଛି କରୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଖେଳ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ମିଶିଲେ ହିଁ ତ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହୁଏ। ତେବେ ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନଟା କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଭାବିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେ କିଛି ହବନି। ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ବଦଳରେ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେଇ କଥା ଭାବିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କମେଇବା, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଅଳିଆକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ପକାଇବା। ଏମିତି ଭାବିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆଉ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗେନି, ବରଂ ସହଜ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଶେଷରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟା ଅଳିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଏଇ ଅଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାନେ ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମସ୍ୟା।
ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ସବୁକିଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାବିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳେ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ବି ବଦଳିଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେ ପରିଣାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଏହା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି କାମ କରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କେମିତିକା ଦୁନିଆଟିଏ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ? କାରଣ ଆମର ଆଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ହିଁ ଆମ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ିବ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଆବର୍ଜନାର ଜୀବନକାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ 10ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆବର୍ଜନାକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାର ଜୀବନକାଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ଦିନ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।